ओम शांति 14 सेप्टेम्बर 2024। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे बाबांकर श्रीमतरे चाली निजर श्रृंगार कर। परचिंतन करी निजर श्रृंगार को बिगाड़ नहीं, समय नष्ट कर नहीं। आजिर प्रश्न, तुमे पिलामाने बाबांक ठारू मध्य श्रेष्ठ जादूकर अट किपरि? तुमे पिलामाने बाबांक ठारू मध्य श्रेष्ठ जादूकर अट किपरि? उत्तर, एहिठारे बसी बसी तुमे एही लक्ष्मी नारायणंक भली निजको श्रृंगार करुछ। एहिठारे बसी निजको निजे परिवर्तन करुछ। एहा मध्य जादूकरी अटे। केवल अलफ अर्थात बाबांको मने पकाइबा द्वारा श्रृंगार होई जाउछि। हाथ गोड़ चलाइबार मध्य कौनसी कथा नाही, केवल विचार करिबार कथा। जोग द्वारा तुमे निर्मल, स्वच्छ और शोभनीय होई जाउछ। तुमर आत्मा एवं शरीर उभय कांचन अर्थात सुवर्ण तुल्य होई जाउछि। एहा मध्य चमत्कारी अटे ना। ओम शांति। आत्मिक जादूकर बसी आत्मिक पिलामानंकु जेउमाने बाबांक ठारू मध्य अधिक शक्तिशाली जादूकर सेही मानंकु ही बुझाउछन्ते। तुमे माने एठारे बसी बसी कौन करुछ? एठारे बसीछ किंतु कौनसी हलचल नाही। बाबा अथवा साजन सजनी मानंकु उपाय बताउछन्ते। साजन कहउछन्ते, एठारे बसी तुमे कौन करुछ? निजकु तुमे एपरि लक्ष्मी नारायण भली सजाउछ। निजकु तुमे एपरि लक्ष्मी नारायण भली सजाउछ। ए कथा अल्प केही बुझिबे। तुमे सबु एठारे बसीछ, पुणी पुरुषार्थ क्रम अनुसारे तो रहिछि ना। एपरि शोभनीय होई रहिबा पाई बाबा कहउछन्ति। भविष्यत अमरपुरी ही हेउछि तुमर लक्ष्य। एठारे बसी बसी तुमे कौन करुछ? पाराडाइज रे अलंकृत हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। एहाकु कौन कुहाजिबो? एहिठारे रही निजकु परिवर्तन करुछ। उठिबा, बसिबा, चालिबा बेले एकमात्र मनमना भवरे रहिबार चाबी देई देइछन्ति। बास केवल तांक बिना आउ कौनसी फालतू कथा शुणी शुणाई समय नष्ट कर नाही। तुमे निजकु सजाइबारे लागी रुह। अन्य माने कौन करुछन्ति बा नाही सेथिरे तुमर कौन जाउछि? तुमे निजर पुरुषार्थरे मग्न रुह। एहा केते बुझिबार कथा। केही नुआ आत्मा शुणिले तो निश्चित आश्चर्य हेबे। तुम भितरे केही तो निजकु अलंकृत करुछन्ति, किए किए तो आहुरी बिगाड़ी देउछन्ति। पर चिंतन आदि रे समय नष्ट करि चलिछन्ति। बाबा पिलामानंकु बुझाउछन्ति, तुमे केवल निजकु देख मु कौन करुछि। बाबा बहुत छोट उपाय बताउछन्ति। बास गोटिए शब्द मनमना भव। तुमे एठारे बसीछ, किंतु बुद्धि रे अछि जे सृष्टि चक्र किभଳି घुरुछि। एबे पुणी आमे विश्व को श्रृंगार करुअछु। तुमे केते पद्मा पदम भाग्यशाली अट। एहिठारे बसी बसी तुमे केते कार्य करुछ। कौनसी हाथ पाद आदि चलाइबार कथा ही नाही, केवल विचार करिबार कथा। तुमे कहिब आमे एहिठारे बसी उच्चरु उच्च विश्वर श्रृंगार करुअछु। मनमना भवर मंत्र केते उच्च। एही जोग द्वारा ही तुमर सारा पाप भस्म होई जिवो एवं स्वच्छ होई तुमे पुणी केते शोभनीय होई जिवो। एबे आत्मा पतित होई जाइछि, तेणु शरीरर अवस्था भी देख कौन होई जाइछि। एबे तुमर आत्मा एवं काया कंचन होई जिवो। एहा केते चमत्कारर कथा ना। तेबे एपरि निजकु सजाइबा उचित। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। बाबा समस्तंकु गोटिए मात्र रास्ता बताउछन्ति, अ लव और बे।
କେବଳ ଅଲଫ୍ର କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଡ଼ ଯାଦୁକର ଅଟ। ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି କି ଏପରି ଏପରି କରିଲେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ସୁଶୋଭିତ ନ କରି ତୁମେ ବୃଥାରେ ନିଜର କ୍ଷତି କରାଉଛ। ଏତିକି ତ ବୁଝୁଛ। ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ ତୁମର ସାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ବା ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବସି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସିଛ। ଯଦି କାହାର ଖିଆଲ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ଶୋଭନୀୟ ତ ହୋଇଛ, ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଶିବ ବାବା ଆପଣଙ୍କର କମାଲ ବା ଚମତ୍କାରିତା। ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଉଠିଲା ବସିଲା ଚାଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜେଇବା ଉଚିତ। କେହି କେହି ନିଜକୁ ସୁଶୋଭିତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜକୁ ନ ସଜାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କିପରି କିପରି କୌଶଳ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏହି କୌଶଳ ଆସିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହଁ? ତୁମେ କୁହ, ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ମାନୁଛୁ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ। ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ନ ମାନିବ? ରାତି ଏବଂ ଦିନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଉଭୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁଶୋଭିତ କର। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତୁମର ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ମାଗଣାରେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି କି? ବାବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ କଥା କହିଥାନ୍ତି? ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାରୀ। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇବେ। ଆଗେ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ତ ଅନୁଭବ ଅଛି ନା। ବାବା ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ବେଶପୋଷାକ ଏଠାରେ କେହି ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନା ନିଜର କର ନା ଅନ୍ୟର କର। ବାବା ଉପାୟ ବହୁତ ସହଜ ବତାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ବିନା ଏତେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛ ନା। ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା 1 ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛ।
ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଜାଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆରେ ମୋର ମାୟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ତ ଖେଳ ନା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ମାୟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହାର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଏହି ରାତି ଓ ଦିନରେ କିଛି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ପୁଣି ବେହଦର ରାତି ଓ ଦିନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ବି ଅନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏପରି ସଜେଇ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାର ଅଛି ତ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଚାଲ। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାରା କାମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ବାହାରର ଗୋରଖ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ରିଫ୍ରେଶ ବା ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଝୁଲା ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତା ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତର ଜାଗା ବହୁତ ରହିଛି। ବାହାରେ ତ ଛାରପୋକ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ରକ୍ତ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ସମୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟମାନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାମ ଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆଶିକ ବା ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ ଦୈହିକ କଥା ତ ତୁମେ ବହୁତ ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବୁ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ କେବଳ ଜଣେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଏସବୁ ହେଲା ଫାଲତୁ କଥା। ଜଣେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି। ଏତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେଉଛ। ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହିପରି ସଜେଇ ହୋଇଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆପଣ ଆସିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବୁ। ଏସବୁ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ତ ଉପାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରିୟତମ। ଏହା କୌଣସି ଦୈହିକ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କେଉଁଠାକୁ ବି ତୁମେ ଯାଅ, ଖାଅ ପିଅ ବୁଲ ଚାକିରି କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଚାଲ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଜଣେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କେହି ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସମୟ ତ କେହି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଲେଖିଲେ ବାବା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ କେମିତି ବୁଝାଯିବ ଯେ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ବୋଲି? ଏହା କ'ଣ କିଛି କଠିନ କଥା କି? ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ପତିତ ମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବା ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେ କର। 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଏବେ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଦେଖ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ କେହି କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଚାଲିବୁ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇପାରିବୁ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ଅଥବା ଶୁଣି ନିଜର ଶୋଭା ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଶୋଭନୀୟ କେମିତି ହେବୁ। ବାକି ତ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ରୁଟି ଆରାମରେ ମିଳିଯାଉ। ବାସ୍ତବରେ ପେଟ ବେଶୀ ଖାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ନା ବହୁତ ବେଶୀ ନା ବହୁତ କମ୍ ଖାଅ। ଭଲେ ଖାଅ ପରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି କଥା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀର ଶୃଙ୍ଗାର ମନେ ଅଛି? ବିଚାର କର। ବସି ବସି ତୁମର କି ରୋଜଗାର ହେଉଛି? ଏହି ରୋଜଗାରରେ ଅପାର ଖୁସି ମିଳୁଛି। କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟକର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସଜେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ଖିଆଲ ରଖ। ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ବି ବହି ଆଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କିଛି ବହି ଧରିଥାନ୍ତି କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଜାପିତା ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏତେ ଔରସଜାତ ପ୍ରଜା କେମିତି ହେବେ? ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ବା ସଠିକ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବେ। ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ର ଯାହା କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଏହି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କଠାରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବି ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କଠାରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବି ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ସେହି ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଚାର, ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲ? କେଉଁଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହଁ ତ? ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କଥାରେ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ମନେ ରଖ। ମନୁଷ୍ୟ ମତରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ ତାହା ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପାଠ ମିଳିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଖେଳ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସାରା ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादांकर
मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। अन्य सबु कथा को छाड़ी एई गोटिए लगन रे रहिबाकु हेब जे मु लक्ष्मी नारायण का भली श्रृंगारधारी किपरि हेबी। 2 नंबर। निजकु निजे पचारिबाकु हेब जे मु श्रीमतरे चालिबा सहित मनमना भवर मंत्र द्वारा निजर श्रृंगार को ठीक करुछि। 2 नंबर। ओलोटा सोलोटा कथा शुणी बा शुणाई श्रृंगार को बिगाड़ू नहीं तो। 3 नंबर। परस्पर मध्यरे स्नेहपूर्ण संबंध रहिछि निजर मूल्यवान समय को केउठी नष्ट करू नाही तो। 4 नंबर। दैवी स्वभाव धारण करिछि। आजिर वरदान। व्यर्थ संकल्पर कारण को जानी ताकू समाप्त करुथिबा समाधान स्वरूप आत्मा हुआ। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हेबार मुख्य रूपरे 2टी कारण रहिछि। 1 अभिमान, 2 रे अपमान। मोते कम काहींकी मिलिला, मोर मध्य एही भली पद हेबा दरकार, मोते मध्य आगरे रखिबा दरकार। तेबे एथिरे हुए तो निजर अपमान अनुभव करिथांती, नचेत अभिमान रे आसी जाते। नाम प्राप्त करिबारे, सम्मान प्राप्त करिबारे, प्रतिष्ठा प्राप्त करिबारे, सेबारे तथा आगरे रहिबारे अभिमान बा अपमान र अनुभव करिबा ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हेबार कारण अटे। तेणु एही कारण को जानी तार निवारण करिबा ही समाधान स्वरूप हेबा। आजिर स्लोगन। शांतिर शक्ति द्वारा स्वीट होम अर्थात शांति धाम को यात्रा करिबा अति सहज अटे। ओम शांति।